তেরো প্রাণ আয় শরণাগতি ভকতের প্রাণ। কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আমি তো অধম, ও শিখায় হইলে কি হয় করভূতের কাম। আতে পার আর তাহার ভিতরে আনন্দ, তবে যে নিতান্ত এরা করুণে তোমার কবে হবে বলা সেদিন আমার। করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, পুলকিত দেহ গদ গদ বচন। হবে সংগঠন নিরন্তর নেত্রে ববে সুধার, নিরন্তর নেত্রে ববে সুধার। কবে হবে বলা সেদিন আমার। কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে। কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে। নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে, নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে। বাতুলের প্রায় সারিয়া বিচার, বাতুলের প্রায় সারিয়া বিচার। কবে হবে বল সেদিন আমার। কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া ছাড়াইবে মর বিষয়ের মায়া। কবে নিত্যানন্দ মরে করি দয়া ছাড়াইবে মর বিষয়ের মায়া। দিয়া মরে নিজ চরণের ছায়া, দিয়া মরে নিজ চরণের ছায়া। নামের হাটেতে দিবে অধিকার, নামের হাটেতে দিবে অধিকার। কবে হবে বলা সেদিন আমার। কিনিব লটিব হরি নাম রস, নাম রসে মাতি হইব বিবশ। কিনিব লুটিব হরি নাম রস, নাম রসে মাতি হইব বিবশ। রসের রসিক চরণ পরশ, রসের রসিক চরণ পরশ। করিয়াম জীব রসে নির্বাণ, করে আম জীব রসে নির্বাণ। কবে হবে বলা সেদিন আমার। কবে জীবে দয়া হইবে উদয়, নিজ সুখ বলি সুদীন হৃদয়। কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি সুদীন হৃদয় ভকতি বিনোদ করিয়া বিনয় বিনোদ সেবক করিয়া বিনয় শ্রী আজ্ঞাত হল করিবে প্রচার কবে হবে বল সেদিন আমার কবে হবে বল সেদিন আমার অপরাধ ঘুচি শুধু নামে রুচি কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সন্তান কবে হবে বলো সেদিন আমার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ गंधार गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपनाथ मदन मंजू की जय। जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य नीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रीला नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशान करे भगवान नृसिंह देव की जय।
जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ राज की जय। जय सपार सदगुरु सुंदर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्गो की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मठेर भक्त निवास की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। হ্যাঁ, নেটের খুব সমস্যা হচ্ছে, মাঝে মাঝে নেট চলে যাচ্ছে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममर्ध गौरिया सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य जय विचार जय प्रचार जय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तम शिवगोत्तम मानदोत्तम वाग्मिने शांतादांत खान्ताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य सभ्यमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्याय गुरुदेवाय ते नमः। नमस्त्रिकलाज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कनखालये शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरे आरम्भ करे मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरो स्मरणे হয় বিঘ্ন বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ। ভক্তপদ রেণু আর ভক্তপদ জল
ভক্তভুক্ত অবশিষ্ট তিন সাধ নির্বল। কালকে আমি শ্রবণ করেছি চৈতন্য ভাগবত থেকে। এ থেকে বুঝিতে পারে তোমার কারণ ভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে জানা যায়। আপনি সে জানো তুমি আপনার মন। তোমার আগে এক সেবক তোমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারিত করিতে পারে উদ্ধার। যে ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তার এক ভক্তের দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারেন। কোনো এক পার্ষদগণকে এনে দিয়েই সেই কার্যটা করতে পারেন। কিন্তু ভগবান তিনি মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হয়ে কি করেন, তার লীলা রূপ চরিত্র জগতে রেখে যান। সেই ভগবানের লীলা কথা আমরা শ্রবণ করে এই সংসারের হাত থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটা ব্যবস্থা করে গেছেন। নাহলে সারাদিন বিষয় কথা বলে বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারবো কি করে? ভাবা যাবে না। ভগবান যে কার্যগুলো করেছেন, আমাদের মতন তিনি অভাবী নন, স্বভাবী। আর আমরা যে কার্যগুলো করি আমরা অভাবে করি। সেই জন্যে আমাদের চরিত্র কথা শুনলে ঘৃণা হবে, কলুষতা বাড়বে। ভগবান যে কার্য, এই কার্যগুলোই করেছে। ভগবান এখানে কি করেছেন? খেয়েছেন, পড়েছেন, ঘুরেছেন, খেলা করেছেন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। ভগবানও ওই লীলাগুলো করেছেন, মানুষও করে। মানুষেরটা করলে দোষণীয় হবে। ভগবান যে লীলাগুলো করেছেন, যে কার্যগুলো করেছেন, সেগুলো কীর্তন করলে ভূষণ হবে। এই হচ্ছে তফাৎ। তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরী, সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি। সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি, তপধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি। তথাপিও তুমি এই সে আপনে অবতরী, মাঝে মাঝে অবতার হন। কি যখন যখন নাকি পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি সে উপস্থিত হয়, তখন তখন তুমি এসে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের গ্লানি দূর করে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করে চলে যান। সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি, সর্বধর্ম বুঝাও পৃথিবীকে ধন্য করে। সত্যযুগে তুমি সেই প্রভু শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছিলেন। কি তপ? ধ্যান দ্বারা, তপস্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত স্থির চিত্তে ছাড়া ভগবত প্রাপ্তি হওয়া মুশকিল। সেই জন্য সত্যযুগে সবাই হংসবর্ণ, চঞ্চলতা কিছু নেই। এক জায়গায় বসে হাজার হাজার বছর একভাবে বসে থাকতো, আহার নিদ্রা কোনোটাই নেই। একবার কিছু খেলে লক্ষ বছর পরমায়ু, 1,00,000 বছর না খেলেও সে বাঁচবে। আর নিরন্তর সেই ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়েছে, চিত্ত স্থির সবার। সত্যযুগে তুমি প্রভু শুক্লবর্ণ ধরে তপস্যা করো, তপধর্মই বুঝিয়েছেন। কৃষ্ণজিন দণ্ড কমণ্ডল জটা ধরি, ধর্মস্থাপন ব্রহ্মচারী রূপে অবতরী। ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর শুক্ল রক্তবর্ণ, হয়ে যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ ধর্ম। আর কি কৃষ্ণজিন দণ্ড কমণ্ডলু ধরে সেই সব যুগে তপস্যাদি করেছেন, ধর্মস্থাপন ব্রহ্মচারী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ত্রেতাযুগ হয়ে সুন্দর রক্তবর্ণ রাম রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন, হয়ে যজ্ঞ পুরুষ রূপে বুঝাও যজ্ঞ ধর্ম। শ্রুপ হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া, সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া। দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দাপরে, পূজা ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে। আর যজ্ঞে যে সুপ যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়ার কাঠ, হব্য কব্য, এই হস্তে যজ্ঞ আপনি করিয়া নিজে করেছেন,
রামচন্দ্র আদি সবারই লওয়ান যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া সবাকে এইভাবে যজ্ঞ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই সব যুগের এই সব ধর্ম ছিল। দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দাপরে, শ্যামবর্ণ হয়ে দাপর যুগে কি করেছেন তিনি? অর্চনের ব্যবস্থা করেছেন। পূজা ধর্ম বুঝাও আপনি ঘরে ঘরে। নিজে ভগবান হয়ে নিজে অর্চন আদি করতেন, মা বাবার সেবা আদি করতেন, এইভাবে অর্চনের ব্যবস্থা করেছেন। পিতবা শ্রীবৎসাদি দ্বিজ চিহ্ন ধরি, পূজা করো মহারাজ রূপে অবতরি, কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পিত বর্ণ, বুঝাবারে বেদে গপ্প সংকীর্তন ধর্ম। আর পিতবা শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ধারণ করে পূজা করে মহারাজ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে। কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরে পিতবর্ণ, বুঝাবারে বেদ গপ্প সংকীর্তন ধর্ম। বেদগপ্প যে বেদের যে নিগুড় অর্থ, যুগ ধর্ম কি? হরিনাম সংকীর্তন। এই ধর্ম স্থাপন করার জন্যে কলিকালে বিপ্ররূপে তিনি এসে সন্ন্যাসী হয়ে হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন, কাহা যাও কাহা পাও মুরলী বদন, এই বলে হাওয়ার পিছু পিছু ছুটেছেন। দেখিয়াছেন যে কৃষ্ণ আরাধনা কলিযুগের লোকের কতটা গুরুত্ব, কতটা মহত্ব। এইটা বোঝানোর জন্য তিনি নিজে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে তিনি এখানে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শুধু এইটুকু নয়, যাতে লোক না বলে যে ও সন্ন্যাস হয়েছে, সংসার আদি করেনি, ওই জন্যে সন্ন্যাস নিয়ে সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বেড়াচ্ছে। আমাদের মতো তো সংসারই ছিল না। এই জন্যে তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়ার পানি গ্রহণ করেছিলেন, বিবাহ আদি করেছিলেন। বিবাহ করার পর যখন পূর্ববঙ্গে মহাপ্রভু প্রচারে গেলেন, মহাপ্রভুর বিরহে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্তর্ধান হলে, তাহলে তখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারতেন। যারা পাপী লোক, দুষ্ট লোক, নিন্দুক, তারা আবার বলবে দেখো এই বউ মরে গেছে বলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বউ থাকলে কি সন্ন্যাস গ্রহণ করত? সেই সব লোকের মুখ বন্ধ করার জন্য তিনি আবার বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পানি গ্রহণ করেছেন, সনাতন মিশ্রের কন্যাকে। সেখানে অসহায় জননী আর ষোড়শী রূপসী স্ত্রীকে ছেড়ে হাওয়ার পিছনে হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন, কাহা পাও কাহা যাও মুরলী বদন, হাওয়ার পিছিয়ে পিছিয়ে ছুটেছেন। কেন? এতটাই হরিভজনের গুরুত্ব জীবের। এখানকার যত রকম কর্তব্য আছে, সব কর্তব্যের উপরে হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। ভগবান আমাদের সবার ত্রাতা। আমরা ভগবানের সেবা করার জন্য এত সুন্দর মনুষ্য শরীর পেয়েছি, শুধু ভগবানের সেবা করার জন্য। সংসার তো অন্যান্য জন্মে তো আছেই, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, অন্য জন্ম তো আছেই, পশু পক্ষী কৃমিকীট দেব জন্মে, সেগুলোতে আমরা সব পাবো। আহার পাবো, নিদ্রা পাবো, পুত্রকন্যা জন্ম দিতে পারবো, সব পারবো। কিন্তু হরিভজন সেই সব জন্মে হবে না। একমাত্র মনুষ্য জন্মেই হরিভজন করার সুযোগ আছে। ওই জন্যে এই শরীরেই বেদগোপ্য যে কথা, সে হরিনাম সংকীর্তন একমাত্র মনুষ্য জীব করবে, মনুষ্য শরীরের দ্বারা হবে, অন্যান্য জন্মে হবে না। অন্যান্য জন্মেতে সেই সুযোগ নেই। স্বর্গাদি দেব জন্ম পেলে অত্যন্ত সুখের জন্যে হরিভজন করার কথা ভুলেই যাবে, নিরন্তর সুখ ভোগ করতে করতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। আবার নারকাদিতে জন্মতে গেলে সেখানে নিরন্তর কষ্ট পেতে 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 আমরা হরিভজনের কথা, ভগবানের কথা ভুলেই যাব। আমরা যদি একটু বিচার করে দেখি তাহলে দেখা যায় যারা অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি, তারা ধন ঐশ্বর্য শ্রুতশ্রী এই চারটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে।
সাধুগুরু বৈষ্ণব হরিভজন ভগবানকেও মানে না, ধন ঐশ্বর্য এত মত্ত হয়ে আছে। আর যারা নিরন্তর কষ্ট পাচ্ছে, অভাব অভিযোগ নানান রকমের শারীরিক সমস্যা, শারীরিক রোগ ব্যাধি, তারাও ভগবানকে ভুলে গেছে, নিরন্তর বাবা গো মা গো করছে। অতএব আমরা এই সুস্থ শরীর আমরা যেহেতু পেয়েছি, মনুষ্য শরীর, এই মনুষ্য শরীর হরিভজন করার উপযোগী। অতএব সেই জন্যে এইটা বুঝিয়েছেন যে আমরা মনুষ্য জীবনে হরিভজন করার কতটা কর্তব্য সেখানে দেখিয়েছেন। অসহায় জননী এবং অপ্সরার ন্যায় স্ত্রী থাকতে তার কর্তব্য থেকে হরিভজনের কর্তব্য অনেক বেশি। ওইরকম পিতামাতা আমরা অনেক জন্ম পেয়েছি, পশু জন্মে পেয়েছি, কুকুর জন্মে পেয়েছি, পক্ষী জন্মে পেয়েছি, মৎস্য জন্মে পেয়েছি, বরাহ জন্মে পেয়েছি, ওইরকম পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা সব পেয়েছি, হরিভজন করার সুযোগ পাইনি। কেন? সেখানে তারা প্রকৃতির দ্বারাই পরিচালিত হয়। মনুষ্য জীব সব বিচার বিশ্লেষণ করে কি করা কর্তব্য, কি করলে মঙ্গল হবে, সব বিচার করে করতে পারে। এই জন্য মনুষ্য মানুষ। অতএব মহাপ্রভু এইটা দেখিয়েছেন। অতএব কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় তিনি হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করবেন। একমাত্র জীবের এইটাই ধর্ম। তবে সবাই তো আর সন্ন্যাসী হতে পারবে না, যাদের সেই সুযোগ আছে সে হবে। কতেকে বা তোমার অনন্ত অবতার, কার শক্তি আছে ইহা শঙ্কা করে এবার। মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয় বিহার, কুর্মরূপে তুমি সব জীবের আধার। হয়গ্রীব রূপে করো বেদের উদ্ধার, আদি দৈত্য দুই মধু কৈটব সংহার। আর কতিকবা তোমার অনন্ত অবতার, কার শক্তি আছে সংখ্যা করিবার। কত ভগবান অবতার হয়েছেন, মৎস্য কুর্ম নৃসিংহ বামন ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে। হাজার হাজার এক মন্বন্তরে কত লক্ষ ভগবানের অবতার হয়। যুগ অবতার, মন্বন্তর অবতার, জ্ঞান অবতার, গুণ অবতার, মৎস্য অবতার, কুর্ম নৃসিংহ বামন ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার অবতার আছে। সেইটা বলছে কার সংখ্যা করিবা। মৎস্যরূপে তুমি প্রলয় জলে বিহার করেছিলেন, কুর্মরূপে জীবের আধার স্বরূপ সমস্ত এই যে মন্দার পর্বত যখন সমুদ্র মন্থন হয়েছিলেন, লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন। সমুদ্র মন্থন করার জন্য যখন মন্দার পর্বতকে নিয়ে এসে সমুদ্র মন্থন করতে যাচ্ছেন, পাহাড় জলেতে তলিয়ে যাচ্ছে, ভগবান সেখানে কুর্মরূপে পিঠে ধারণ করেছিলেন। কুর্মরূপে এইভাবে জীবের আধার স্বরূপ, হয়গ্রীব রূপে বেদের উদ্ধার, হয়গ্রীব রূপে বেদকে উদ্ধার করেছিলেন। জ্ঞান হরণ হয়েছিল, হিরণ্যাক্ষ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আবার তিনি হয়গ্রীব রূপে এসে বেদকে পুনরায় উদ্ধার করেছিলেন। আর আদি দৈত্য দুই মধুকৈটবকে সংহার করেছিলেন। বরাহ রূপে করো পৃথিবীর উদ্ধার, নরসিংহ রূপে করো হিরণ্য বিদার। বলি ছল অপূর্ব বামন রূপ দোহই, ভিগুরাম রূপে করো নিক্ষত্রিয় মহি। আর কি বরাহ রূপে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন। পৃথিবী দেবী কি দুর্বাসার অভিসম্পাদে পৃথিবী সমুদ্রে পতিত হয়েছিলেন, চলে গিয়েছিলেন। তিনি আবার পুনরায় ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করে সেই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। নরসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদার করেছিলেন, ভক্তকে পালন করেছিলেন। বলি ছল অপূর্ব বামন রূপ হয়ে বলির সময় সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে বলিকে কৃপা করেছিলেন। আর ভৃগুরাম রূপে এসে কি করেছিলেন, 21 বার ক্ষত্রিয়কে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন। তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণের অতীব বারান্ত হয়েছিলেন, এই জন্য 21 বার ক্ষত্রিয়কে পৃথিবী থেকে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন। রামচন্দ্র রূপে করো রাবণ সংহার, হলধর রূপে করো অনন্ত বিহার। বুদ্ধ রূপে করো দয়া ধর্ম করো প্রকাশ, কল্কি রূপে করো মিলেচ্ছ গণের অবিনাশ। আর কি রামচন্দ্র রূপে রাবণকে সংহার করেছিলেন,
হলধর রূপে অনন্ত বিহার করেছিলেন, বুদ্ধ রূপে দয়া ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, কল্কি রূপে মিলেচ্ছগণকে বিনাশ করবেন, কল্কি ভগবান অবতীর্ণ হবেন। এখনো দেরি আছে, কলিযুগ শেষ হওয়ার 20,000 বছর আগে ভগবান কল্কি রূপে আসবেন। সম্বলপুর গ্রামে, বিহারে সম্বলপুর গ্রামে বিষ্ণু যশা নামক ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি অবতীর্ণ হবেন, হয়ে কল্কি রূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত মিলেচ্ছগণকে বিনাশ করে পুনরায় তিনি ধর্ম স্থাপন করবেন, সত্যযুগের পরিবেশ তৈরি করে আনবেন। ধন্বন্তরী রূপে করো অমৃত প্রদান, হংস রূপে ব্রহ্মাদিকে করো তত্ত্ব জ্ঞান, শ্রী নারদ রূপে বীণাধরী করো গান, ব্যাজ রূপে করো নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান, সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধি করি সঙ্গে, কৃষ্ণ রূপে বিহার গোকুল বহু রঙ্গে। আর কি ধন্বন্তরী রূপে অমৃত প্রদান করেছিলেন, অমৃত ভাণ্ড উঠেছিলেন সমুদ্র থেকে। হংস রূপে ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে তত্ত্বদান করেছিলেন। নারদ রূপে বীণাধরী ভগবানের গুণকীর্তন করে বেড়ান, সেও ভগবানের অবতার। ব্যাস রূপে করো নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যান, ব্যাস রূপে ব্যাস হচ্ছে জ্ঞান অবতার, ভগবানের তত্ত্বদান ব্যাখ্যান করেন। সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধি করি সঙ্গে, কৃষ্ণরূপে বিরহ গোকুল বহু রঙ্গে। আবার কৃষ্ণরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গোকুলে সমস্ত ব্রজবাসীগণ গোপীগণের সঙ্গে বিহার আদি করেছেন। এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরে কীর্তন করিবা সর্বভক্তি পরচারী, সংকীর্তন পূর্ণ হইব সকল সংসার, ঘরে ঘরে হইবে প্রেম ভক্তির প্রচার। এই অবতারে ভাগবত রূপ ধারণ করে, সন্ন্যাসী রূপ ধরে ভাগবত রূপ ধারণ করে কীর্তন করিবা সর্বভক্তির প্রচার, সর্বভক্তির প্রচার আদি করবেন। সংকীর্তন পূর্ণ হইবে সকল সংসার, সকল সংসারে হরিনাম সংকীর্তনে পূর্ণ হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে হইবে প্রেম ভক্তি প্রচার, প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রেম ভক্তি প্রচার হবে। কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ পরকাশ, তুমি নিত্য করিবা মিলিয়া সর্বদাস, যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করি নিত্য করে, তা সবার প্রভাবে অমঙ্গল হরে। পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল, দৃষ্টিমাত্রে 10 দিগ হয় সুমঙ্গল, বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ, হেন জয় হেন নিত্য হেন তোর দাস। আর কি কইব পৃথিবীর আনন্দের প্রকাশ, তুমি নিত্য করিলে সর্বদাস এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিত্য আদি করবেন। যে তোমারে পাদপদ্ম ধ্যান করে নিত্য, তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল সব দূরীভূত হয়ে যাবে। পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর যত অমঙ্গল, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তগণের পাদপদ্ম স্পর্শে পৃথিবীর যত অমঙ্গল সব দূরীভূত হয়ে যাবে। দৃষ্টিমাত্র 10 দিক হয় সুমঙ্গল সুনির্মল, বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের, বাহু তুলে যখন নিত্যাদি গানে স্বর্গের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ হয়ে যায়। হেন যশ হেন নিত্য হেন তোর দাস। এইভাবে গ্রন্থকার বর্ণনা করছেন। ব্রহ্মা এইভাবে গর্ভস্থ শিশু মহাপ্রভুকে স্তবাদি করছেন, যে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া, করিবা কীর্তন প্রেম ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া, এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার শক্তিকার, তুমি বিলাইলে বেদ গব্য বিষ্ণু ভক্তি। তো বলছে, হে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হয়ে নারায়ণ হয়ে করিবা কীর্তন প্রেম ভক্তি গোষ্ঠী হইয়া লইয়া, প্রেম ভক্তি সহিত স্বগোষ্ঠী সহিত নিত্য আদি কীর্তন করবেন। এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি আছে? তুমি বিলাইবা গোপ্য বেদ ভক্তি বিষ্ণু ভক্তি, কার শক্তি আছে? তুমি নিজেই ভক্ত রূপে এসে এই ভক্তি প্রেম ভক্তি বিতরণ করবেন, এছাড়া কার শক্তি আছে? তুমি
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখো গোপ্য করি, আমি সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি। জগতের প্রভু তুমি, দিবে হেন ধন, তোমারও করুণা সবে ইহারও কারণ। তো মুক্তি দিয়ে যে ভক্তি রাখো গোপ্য করে, যারা মুক্তি চায় তাদের মুক্তি দিয়ে দূরীভূত করে দেন, ভক্তি দেন না। ভগবান ভক্তি দিতে চান না, মুক্তি শালুক্য সামীপ্য শাস্তি শালুক্য কোনো ভক্তগণ চাইলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। ভক্তি দিতে চান না কেন? ভক্তিতে ভগবানকে বশীভূত করান, ভক্তির বশ কেউ হতে চায় না। হলে ভক্তগণের কাছে তিনি পরাজিত হয়ে যান। ভক্তগণ যেভাবে নৃত্য আদি করান, ভগবানকে পরিচালিত করান, সেইভাবে ভগবান পরিচালিত হয়। অতএব এই জন্যে ভগবান ভক্তিবাদ দিয়ে মুক্তি, জ্ঞান, কর্ম ইত্যাদি যা চাই দিয়ে দেয়। তুমি সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি, জগতের প্রভু তুমি হেন ধন, দিবা হেন ধন, তোমার কারণে সব ইহারও কারণ। যে তোমার নাম প্রভু সর্বযজ্ঞ পুণ্য, তুমি সে লইলা নবদ্বীপ অবতীর্ণ। এই কৃপা করো প্রভু হইয়া সদয়, যেন তোমার সবার দেখিতে ভাগ্য হয়। তো বলছে যে তোমার নামে প্রভু সর্বযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। এখানে যত কিছু আমরা কর্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞ আদি করি, তখনই পূর্ণ হবে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ হবে। সেই জন্য যজ্ঞ আদি করতে গেলে হরিনামের ব্যবস্থা আছে, পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা আছে, ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা আছে। যজ্ঞ করলে একদিকে হরিনাম সংকীর্তন কিংবা ভাগবত পাঠ আদি করতে হয়। কেন? কর্মের নানান কিছু বৈগুণ্য দোষ আছে। সেই সব দোষ থাকাকালীন সেই সব কর্মকাণ্ড আদি করলে যে তার সিদ্ধি লাভ হবে না। ওই জন্যে সাইডে যদি কেউ হরিনাম করে বা ভাগবত পাঠ আদি করে, এই যে মন্ত্রের দোষ, বস্তুর দোষ, যে সব দোষগুলো থাকবে, এই ভাগবত পাঠ, ভগবানের কথা আলোচনা, ভগবানের নাম করলে যে ত্রুটিগুলো আছে সে ত্রুটিগুলোকে পূর্ণ করে দেয়। সেই জন্যে সে সর্বযজ্ঞ পূর্ণ হয় যে তোমার নামে, সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ। সেই স্বয়ং যে নামী প্রভু, তিনি নবদ্বীপে এসে উদয় হচ্ছেন। এই কৃপা করো প্রভু হইয়া সদায়, যেন আমার সবারে দেখিতে ভাগ্য হয়। তোমার যে এই লীলা আমরা যেন সবাই দর্শন করতে পারি। ব্রহ্মা এইভাবে অলক্ষ্যে থেকে ভগবান গৌরসুন্দরকে প্রার্থনা করছেন। এতদিনে গঙ্গারও পুরিল মনোরথ, তুমি কৃপা করিবে যে চিত্ত অভিমত। যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে, সে তুমি বিদিত হইবা নবদ্বীপ গ্রামে। আর ব্রহ্মা কি বলছেন? এতদিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ। গঙ্গা যখন থেকে প্রবাহিত হয়েছেন, গঙ্গা সেই ভগবানের পাদ পদ্ম থেকেই প্রকাশ হয়েছে। তো তার শরীরে কোনো ভগবান অবতীর্ণ হয়ে বিহার করবেন, সেইটা তার বহুদিনের ইচ্ছা। কবে ভগবান গৌরসুন্দর আসবেন? যেমন যমুনাত্রে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এসে যমুনার জলে বিহার আদি করেছেন, যমুনার কত আনন্দ হয়েছে। ওই রকম গঙ্গা মনে মনে চিন্তা করছে আমার শরীরে কখন ভগবান বিহার করবেন। এতদিন থেকে তার মনের ইচ্ছা ছিল। গঙ্গার মনোরথ পূর্ণ করলেন। সরজু ছিল, সেও গঙ্গা সরজু, সেখানে ভগবান রামচন্দ্র এসে তার সরজুর জলে যখন বিহার করছেন, সরজু কৃতার্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তুমি করবে কি বা যে চিত্ত বিমল, যে তোমার যোগেশ্বর দেখে ধ্যানে, যে যোগেশ্বরগণ জন্ম তর থেকে তপস্যা করে তারা ধ্যানেতে তোমার চরণ চিন্তা করে, সেই যে যোগেশ্বর আপনি নবদ্বীপে এসে, এই নবদ্বীপ গ্রামে এসে তিনি অবতীর্ণ হবেন।
আমরা যেন আপনার এই লীলা দর্শন করতে পারি, এই প্রার্থনা ব্রহ্মা গর্ভস্থ শিশু সেই যে গৌর সুন্দর সচিমাতার গর্ভে স্তবাদি করছেন। নবদ্বীপ প্রতীত থাকুক নমস্কার, নবদ্বীপ প্রতীয় থাকুক নমস্কার, শচী জগন্নাথ গৃহে যথাবতার, এই মতো ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে গুপ্তে রহে ঈশ্বরের করেন স্তবনে। এইভাবে নবদ্বীপে প্রীতি থাকুক আমার নমস্কার। ব্রহ্মা এইভাবে নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম আদি করছেন। কেন? যেখানে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে এই সব লীলা করবেন সেই নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম আদি করছেন। এই মতো ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে গুপ্তে রহে ঈশ্বরের করেন স্তবনে। অলক্ষ্যে থেকে ব্রহ্মা দেবতা আদিগণ ভগবান গৌর সুন্দরের স্তব আদি করেন। শচী গর্ভে বসে সর্বভুবনের বাস, ফাল্গুনী পূর্ণিমাসী হইল পরকাশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত আছে সুমঙ্গল, সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল। আর শচী গর্ভে সর্বভুবনের বাস, কেন? যেহেতু তিনি ভগবানের জননী হয়েছে। ভগবানের উদরের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে, যেটা না দেখিয়েছিলেন যশোদাকে দেখিয়েছিলেন কৃষ্ণ। মুখ হা করাতে গোটা ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য চন্দ্র পৃথিবী সমুদ্র পাহাড় পর্বত সব কৃষ্ণের পেটের মধ্যে দেখেছেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের পেটের মধ্যে দেখেছে। আবার সেই কৃষ্ণ যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছে, দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছে। আবার সেই গৌর হরি কি করেছেন? শচী মাতার গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। যার গর্ভে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে তিনি আবার শচীর গর্ভে এসে বাস করেছেন। এই জন্য সর্বভুবনের বাস, এই শচীর গর্ভে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড শচীর গর্ভেই বাস করছেন, সেই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমাসী হইল পরকাশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত সুমঙ্গল সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত মঙ্গল আছে সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সে উপস্থিত হলো। কেন? সেখানে ভগবান অবতীর্ণ হবেন। সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র যত মঙ্গল আছে তারা সবাই ভগবান অবতীর্ণ হবেন, তাকে আতিথ্য অভিবাদন করার জন্য তারা সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার, গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার, ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়, চন্দ্র আচ্ছা দিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়। সংকীর্তন সহিত প্রভু অবতার হবেন, মানে সেখানে গ্রহণের ছলে সবাই হরিনাম করবে, আর সেই হরিনামের অগ্রে করে ভগবান অবতীর্ণ হবেন, যেহেতু তিনি নাম প্রচার আদি করবেন। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার, ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তিকার। চন্দ্র আচ্ছা দিল রাহুর ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আর সেখানে চন্দ্র এবং সূর্যকে ভগবানের ইচ্ছায় রাহু এসে গ্রাস করতে গেল। ওই চন্দ্র সূর্যের মাঝখানে রাহু এসে উপস্থিত হয়ে একটা ছায়া গ্রাস করতে আসে। যখন ওই সমুদ্র মন্থন হয়েছিলেন, রাহু এসে ওই করেছিলেন, অমৃত খাওয়ার জন্য এসেছিলেন, তিনি অমর হয়েছিলেন। চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝে এসে বসেছিলেন, বলে দিয়েছিলেন এই তার শত্রুতা। সেই জন্য ভগবান যখন মোহিনী রূপে অমৃত বন্টন করেছিলেন, সেই সময় বললেন যে দেখো প্রভু, এ অসুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ছেদন করে দিয়েছিলেন। মস্তকটা হলো রাহু, শরীরটা হলো কেতু। এই মাঝে মধ্যে গ্রহণের ছলে চন্দ্রকে এবং সূর্যকে আড়াল করার জন্য আসে। এমন একটা পৃথিবীর অবস্থা আসে, সেই গ্রহগুলো একসঙ্গে আসার পরে এই চন্দ্র এবং সূর্য একসঙ্গে হয়ে যায়, হওয়াতে ছায়া পড়ে, ছায়াটা হচ্ছে রাহু কেতু, তখনই চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ হয়। এই সময় দান ধ্যান পুণ্য আদি প্রচুর পরিমাণে হয়। ওই সময়
ভগবানের নাম আদি গ্রহণ করলে, হ্যাঁ, এই সময় ভগবানের নাম গ্রহণ আদি করলে প্রচুর পুণ্য আদি হয়। এই জন্যে সবাই হরিনাম করছেন, সেই নামের সহিত ভগবান অবতীর্ণ হলে। সর্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি হরি সংকীর্তন। অনন্ত অর্বুদ লোকে গঙ্গা স্নানে যায়, হরি বল বলি সবে ধায়। আর সর্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি হরি সংকীর্তন। অনন্ত অর্বুদ লোকে গঙ্গা স্নানে যায়, হরি বল বলি সবে ধায়। হেন হরি ধ্বনি হইল সর্বনদিয়ায়, ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থানে নাহি পায়। অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ, সবে বলে নিরন্তর হোক গ্রহণ। এইভাবে হরিধ্বনি চতুর্দিক সমস্ত নদিয়ায় পুড়ে গেল, গঙ্গার তীরে সবাই গঙ্গা স্নান করছেন, হরি বল পুণ্ডরীকাক্ষ করছেন। এই সময় নামের সহিত ভগবান সচিমাতার গর্ভ থেকে প্রকাশিত হলেন। অপূর্ব শুনিয়া সমস্ত ভাগবতগণ, সবে বলে নিরন্তর হোক গ্রহণ। নিরন্তর গ্রহণ হোক, আর যত গ্রহণ হবে তত সমস্ত লোক এসে হরিনাম করবে। হরিনাম করলে তাদের পাপ তাপ দূরে গিয়ে তারা ভগবত প্রাপ্তত্ম লাভ করবে। সবে আজি বড়বাসী এর উল্লাস, হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ। গঙ্গা স্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ, নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্তন। সবে মেলে আজি বড় উল্লাস হলো কি, হরিনামের সহিত কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন। গঙ্গা স্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ, নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্তন শুরু হলো। কিবা শিশু বৃদ্ধা নারী সজ্জন দুর্জন, সবে হরি হরি বলে দেখি গ্রহণ। হরি বল সবে সেই শুনি, সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলে হরিধ্বনি। সবাই গ্রহণে চলে স্নান করছে, হরি বল করছেন। শিশু বৃদ্ধ সজ্জন দুর্জন সবাই হরির নাম করছেন। ওই নামের সহিত ভগবান অবতীর্ণ হলেন, সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলে সেই হরিধ্বনি। চতুর্দিকে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ, জয় শব্দে দুমধুমি বাজয় অনুক্ষণ। এনই সময়ে সর্ব জগত জীবন, অবতীর্ণ হইলেন শীর্ষী নন্দন। চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ হচ্ছে, দেবতাগণ করছেন, জয় শব্দে দুমদুমি বাজাচ্ছেন গন্ধর্ব যক্ষরক্ষগণ। এনই সময়ে সর্বজগত যে জীবন, সেই যে অবতীর্ণ হলেন শশী নন্দন, নামের সহিত তিনি অবতীর্ণ হলেন। এটা হচ্ছে ধানসী সুর। যদিও সেই ধানসী সুর আমাদের খুব একটা জানা নেই, তবে যেরকম পারা হবে। রাহু ক বলো ইন্দু, পরকাশ নাম সিন্ধু। কলিমর্দন বাজে ও বাধনা, উহু ভেলো পরকাশ ভুবন চতুর্থ দশ। জয় জয় পুরিল ঘোষণা। মুঝে রাহু কবল ইন্দু, রাহু ইন্দু মানে চন্দ্রকে গ্রাস করেছে, হ্যাঁ, প্রকাশ নাম সিন্ধু। কলিমর্দন বাজে বাজনা, কলিমর্দন কলির রূপ কলমশকে মর্দন করেছে, সেই সময় ভগবান অবতীর্ণ হয়ে নাম রূপ প্রকাশ করেছেন। বহু বেল পরকাশ ভুবন চতুর্দশ, জয় জয় পুরিল ঘোষণা। সমস্ত ভক্তগণ গঙ্গা স্নান করছেন এবং হরিধ্বনি করছেন। দেখিয়ে গৌরচন্দ্র নদিয়ার লোক, শোক সব নাশ হলো, দিনে দিনে বাড়লো আনন্দ। আর দেখে গৌরচন্দ্র নদিয়ার লোক, শোক সব নাশ হলো। দেখে নদিয়ার লোক সব শোক দূরীভূত হলো। কেন? সেখানে হরিনাম হচ্ছিল না। সেই কালী পূজা, বিশ্বহরি, বাসুলি ইত্যাদি পুজো করে তারা সময় অতিবাহিত করছিল, কিন্তু হরিনাম কেউ করছিল না। নবদ্বীপের মধ্যে যারা ভক্তগণ ছিলেন, শ্রীবাস আদি, অদ্বৈত আদি, তাদের মনে খুব দুঃখ হচ্ছিল। যখন এই নদিয়াতে হরিনাম করতে করতে সমস্ত গৌর সুন্দর অবতীর্ণ হলেন, সবার মনে
আনন্দ এসে উপস্থিত হলো। দুমদুমি যে বাজে শতশঙ্খ গাজে, বাজে বেণু বিষান, শ্রী চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন গা দাস গান। ধুমধুমনি বাজে, শঙ্খ, শত শঙ্খ বাজছে, গর্জন করছে, বেণু বেণু বিশাল নিনাদ আদি করছে। ওই সময় চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন এইভাবে কীর্তন আদি করছেন। জিনিয়া রবিকর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর, নয়নে হেরেও না পারি, আয়তলোচন ঈষদ বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচারী। জিনিয়া রবিকর, সেই সূর্যকে জয় করেছেন, শ্রীঅঙ্গ শ্রী সুন্দর, নয়নে হেরিতে না পারি, এত সুন্দর মহাপ্রভুর অঙ্গ। আয়তলোচন, টানা টানা চোখ, ঈষদ বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচারী, তার উপমা এত সুন্দর, তার উপমা কোনোভাবেই বর্ণনা করতে পারছেন না। বিজয় গৌর শ্রী গৌরঙ্গ অবনীমণ্ডল, চতুর্দিকে শুনিয়া হাসি উল্লাস, একই হরি ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভরি শুনি, গৌরাঙ্গ চাঁদের পরকাশ। আর কি, বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডল, চতুর্দিকে শুনিয়া উল্লাস, এক হরিধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভরি শুনি, গৌরাঙ্গ চাঁদেরও প্রকাশ। গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রকাশ হয়েছে। আকাশে যেমন চন্দ্র উদিত হলে আমাদের চিত্ত উৎফুল্ল হয়, ঠিক তদ্রূপ গৌরচন্দ্র পূর্ব আকাশে উদয়াচলে অবতীর্ণ হয়েছেন। শশী মাতার গর্ভকে আলো করে সেখানে গৌরচন্দ্র প্রকাশ হওয়াতে, গৌর চাঁদ পূর্ব আকাশে উদিত হওয়াতে সমস্ত বিশ্বব্যাপী আনন্দ উৎফুল্ল হলো। চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর, দোলয়ে দেখি বনমালা, চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল, আজানু বাহু বিশাল, দেখিয়া চৈতন্য ভূমি ধন্য ধন্য, উঠয় জয় জয় নাথ, কই তো নাচত কই তো গাওত, কই হইলা হরিব বিষাদ, চারিবেদ শির মুকুট চৈতন্য, পরম গুরু না জানে, শ্রী চৈতন্য নিতাই বড় ঠাকুর বৃন্দাবন দাস গান। এইভাবে চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল, আজানুবাহ বিশাল, মহাপ্রভুর আজানু লম্বিত ভুজ, দেখিয়া চৈতন্য ভূমি ধন্য ধন্য, উঠে জয় জয় না, কই নাচত কই গাওত, কই হেরিব বিষা। কখনো নৃত্য করছেন, কখনো গীত করছেন। এইভাবে ভক্তগণ চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে তাদের এইরকম আনন্দে এসে উপস্থিত হয়েছে। চারিবেদ শিরে ধরি মুকুট চৈতন্য, পামর মুরো না জানে, চৈতন্য নিতাই বড় ঠাকুর বৃন্দাবন দাস গানে। এইভাবে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিনি বর্ণনা আদি করেছেন। প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র, দশ দিকে উঠি আনন্দ, রূপকোটি মদন জিনিয়া, হাসে নিজ কীর্তন শুনিয়া, অতি সুমধুর মুখ আখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি, চরণের ধ্বজ বজ্র শোভে, সবঙ্গ জগমোহন লোভে, দূরে গেল সকল আপদ, ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ। মঞ্জুরি রাগ, এই রাগ আমরা সব জানি না। প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র, চতুর্দিকে উঠিল আনন্দ। মহাপ্রভু প্রকাশ হওয়াতে চতুর্দিকে আনন্দ কোলাহল উঠল। রূপকোটি মদন জিনিয়া, মহাপ্রভু রূপকোটি মদনের রূপ যেন এক জায়গায় সে মিলিত হয়েছে, এইরকম অপূর্ব সুন্দর। হাসে নিজ কীর্তন শুনিয়া, নিজ কীর্তন শুনে মহাপ্রভু হাসেন। কেন? তিনি হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করবেন, নামের সহিত কীর্তনের সহিত তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আর মহাপ্রভুকে দেখে সমস্ত মায়েরা হরিধ্বনি করছেন, কীর্তন করছেন। আর মহাপ্রভু কীর্তন শুনে তিনি নিজেও হাসেন। চরণের ধ্বজ বজ্র শোভে, সব অঙ্গ জগমোহন লোভে, দূর গেল সকল আপদ। ভক্তগণ দেখে সমস্ত মহাপ্রভুকে দেখে সমস্ত তাদের দুঃখ দূরীভূত হলো।
শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ যান বৃন্দাবন দাস তুসু পদযুগে গান। এইভাবে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তিনি বর্ণনা করেছেন। আজ এই পর্যন্ত থাক, আবার কালকে হবে। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। নাকি আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। কীর্তনটা পরে করছি, জন্য লোক এসছে দেখা করতে। হরে কৃষ্ণ।